harapan atau cita-cita seorang hamba lebih panjang daripada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. وهذا الحديث أو هذان الحديثان، حديث أنس وحديث ابن مسعود، وهما بمعنى واحد، وحديث ابن مسعود أكثر بسطا في البيان، اشتمل على مثل عظيم ضربه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في بيان حال الإنسان في هذه الحياة الدنيا وما عنده من طول أمل زائدا عن الأجل المحدد له، وأن أمله أطول من أجله. ومن عظيم نصح نبينا عليه الصلاة والسلام أن ضرب هذا المثل العظيم، خط أي بيده على الأرض صلوات الله وسلامه عليه خطا مربعا، خطا مربعا وهو المتساوي الأضلاع، خطا في الوسط خارجا منه، يعني خط ممتد من الداخل إلى الخارج وممتد خارج هذا المربع، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان أي داخل هذا المربع، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، بمعنى أن أمل أطول من الأجل. وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن سلم من هذا لم يسلم من ذاك، والأعراض المصائب والنكبات التي تصيب الإنسان، يفاجأ بمرض، يفاجأ بحادث، يفاجأ بكذا أمور، إن أخطأه هذا أصابه ذاك، وتكون نهايته في الوقت الذي كتبه الله له، فلا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر، لكن أمله أطول. ولهذا عندما يتأمل الإنسان في حال الموتى يجد أنهم ماتوا ولم يستكملوا الأشياء التي تجد بعضهم لا عنده خطط إلى مثلا 40 30 20 سنة، أو أعمال معينة يعزم على القيام بها. يعني حتى مثلا في باب العلم نقرأ في سير العلماء، بعضهم بدأ في تأليف الكتاب وألف ربع الكتاب أو مثلا نصف الكتاب ومات قبل أن يكمل الكتاب، وأمله كان أطول من أجله، أمله أن يكمل الكتاب كاملا. وبعض العلماء كان يستغرق في الكتاب الواحد مثلا 10 سنوات، أو في الكتب الكبار والشروحات الكبار العلمية بعضهم يمضي فيها سنوات، فيكون بدأ مشواره العلمي مثلا في التأليف، ثم يأتيه الأجل وهو في أول العمل أو في وسطه أو قرب آخره، وكان أمله أطول من أجله. وهكذا حال الناس في أمورهم الأخرى. تجد شخص مثلا يبني بيت
وقبل أن يكتمل بناء البيت يموت، أو عند بداية بدءه في بناء البيت أو انتهاءه، أو مثلا يشتري سيارة يريد أن يتمتع بها وينتقل بها من مكان إلى مكان ثم يموت بعد أن يمتلكها أو قبل أن يمتلكها. أمور كثيرة جدا لو يتأملها الإنسان يجد أن الأمل عند الناس أطول من الأجل، وهذا الحديث يحث الإنسان على قصر الأمل، ومثله كذلك الحديث الذي سبق أن تقدم عند المصنف. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan juga dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadzal insanu hadza ajaluhu fa bainama huwa kadzalik id jaa al-khatt al-aqrab. Rasulullah SAW membuat garis-garis, beliau mengatakan ini manusia dan ini ajalnya, ya. Tatkala dia dalam memiliki dan ini adalah ajalnya atau kematiannya, tatkala dia dalam keadaan sedang bekerja, tiba-tiba datang khatul aqrab, yaitu garis yang lebih pendek yang menunjukkan dia pun meninggal dunia, ya, datang ajalnya. Dan hadis yang lebih jelas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat suatu, ya, garis bujur sangkar, ya. Garis bujur sangkar 4 sisi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis di tengah bujur sangkar tersebut yang panjang sampai keluar dari bujur sangkar tadi. Setelah itu Rasulullah SAW membuat garis-garis kecil, ya, ke arah, ya, dari arah tengah tadi, dari garis yang ada di tengah, yaitu garis angan-angan seorang hamba, garis-garis yang banyak, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal insan wa hadza ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Rasulullah SAW menyatakan, dalam bujur sangkar tersebut ada manusia, dan bujur sangkar tersebut adalah ajalnya, waktu kematiannya yang telah meliputi sang hamba. Manusia tersebut telah diliputi dengan ajalnya dari segala sisi. Akan tetapi ada garis yang panjang di tengah bujur sangkar tersebut sampai keluar dari bujur sangkar tadi. Itulah amal, itulah angan-angan seorang hamba yang merasa dirinya akan hidup panjang dan dia punya cita-cita yang panjang, cita-cita yang jauh. Ya, kemudian ada garis-garis kecil, ya, yang mengarah dari dalam menuju ke sisi bujur sangkar tadi. Garis-garis kecil ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhil khutatu shighar al-a'rad, itu adalah perkara-perkara seperti penyakit, musibah dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in akhta'u hadza nahshaw hadza. Kalau dia selamat dari yang ini, maka tidak selamat dari yang lain. Kalau dia selamat dari yang ini, tidak selamat dari yang lain. Maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya bahwasanya jika seorang, ya, selamat dari sakit, mungkin terkena bencana meninggal dunia, atau kemudian terkena kecelakaan sehingga meninggal dunia, ya, intinya Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwasanya, ya, harapan atau cita-cita seorang hamba lebih panjang daripada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini, hadis Anas dan hadis bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, mengandung atau menjelaskan tentang perumpamaan yang sangat agung yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi manusia di atas muka bumi ini. Bahwasanya amal dia, yaitu cita-cita dia, angan-angannya lebih panjang daripada umurnya. Oleh karenanya di antara bentuk nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, Rasulullah SAW membuat penjelasan dengan gamblang, dengan membuat, ya, garis-garis. Beliau membuat semacam garis bujur sangkar, di tengah-tengahnya ada manusia yang diliputi oleh bujur sangkar tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang pada umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan perkara ini, beliau dengan memberi perumpamaan yang sangat indah. Beliau ingin menjelaskan bagaimana manusia, ya, cita-citanya sangat tinggi, angan-angannya sangat tinggi, sementara ajalnya, umurnya. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan seperti murabba, itu seperti bujur sangkar. Di dalam bujur sangkar tersebut ada seorang manusia,
dia diliputi oleh bujur sangkar. Bujur sangkar tadi diumpamakan oleh Nabi seperti ajal dia, seperti umur dia. Kematian bisa datang kepada dia dari segala arah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat garis yang panjang untuk menggambarkan tentang panjangnya cita-cita seorang hamba, melebihi daripada ajalnya. Kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis pendek di tengah bujur sangkar tersebut yang menyambung kepada ajalnya, menunjukkan bahwasanya hal-hal yang bisa menyebabkan kematian seorang hamba sangatlah banyak. Ya, ada penyakit, ada kecelakaan, ada kematian tiba-tiba tanpa didahului sakit, ada juga bencana alam. Jika seorang selamat dari penyakit, dia akan tetap datang ajalnya, meninggal mungkin karena kecelakaan. Jika dia tidak celaka, mungkin dia terkena bencana alam. Ya, terkadang dia tiba-tiba meninggal begitu saja. Ajal pasti akan mendatangi seorang hamba, sementara cita-citanya, angan-angannya sangat tinggi. Oleh karenanya saya menjelaskan bahwasanya kita dapati kebanyakan manusia yang meninggal dunia, ya, mereka punya proyek, mereka punya cita-cita yang tinggi, punya pekerjaan yang akan mereka kerjakan, akan tapi mereka tidak selesai mengerjakannya. Ada seorang yang meninggal dunia, kita dapati dia memiliki rencana sampai 40 tahun berikutnya. Namun baru dikerjakan sebentar, dia sudah meninggal dunia. Rencananya tinggal rencana, proyeknya tinggal proyek, dan dia sudah meninggal dunia. Ini kita lihat banyak orang seperti ini. Punya cita-cita, punya angan-angan yang tinggi, baru sebentar mulai, atau belum sampai selesai, tiba-tiba ajal sudah menjemputnya. Demikian juga kita mendapati sebagian ulama, kalau kita lihat bagaimana sirah perjalanan hidup para ulama, kita dapati mereka tatkala menulis sebuah buku, ya, terkadang mereka baru menulis setengah buku atau seperempat buku, belum selesai bukunya, mereka sudah meninggal dunia. Oleh karena kita dapati, terkadang satu buku ditulis oleh para ulama dalam waktu 10 tahun, terutama buku-buku besar, buku-buku yang panjang. Akan tapi tatkala ulama tersebut baru menulis di awal tulisan, atau baru sampai di tengahnya, atau baru sampai di penghujungnya belum selesai, dia sudah meninggal dunia. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi manusia. Kebanyakan mereka meninggal dunia dalam keadaan belum menyelesaikan cita-cita mereka, belum menyelesaikan rencana mereka, belum menyelesaikan proyek mereka. Ada seorang yang beli mobil, ya dia beli dengan mungkin dicicil, ya dengan dicicil. Dan dia diharapkan dalam waktu setahun dia sudah menyelesaikan cicilan mobilnya. Akan tapi ternyata sebelum selesai cicilannya dia sudah meninggal dunia. Ya, dan demikianlah kondisi manusia, bahwasanya cita-cita mereka lebih panjang daripada ajal dan umur mereka.